नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनु स्वाध्याय चाले छे। एमां सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में कलश 223 नो स्वाध्याय आपणे करी रह्या छीए। कलश 223 नो अर्थ भावार्थ अने पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए आपेल प्रवचनमांथी केटलाक अंश आपणे कर्या छे। आज विशेष अंश लईशुं। ते करता पहला सहज पुनरावर्तन करिए। कलश 223 में हवे पछी जे गाथाओ कुंकुंदाचार्य भगवान कहेवाना छे एनी सूचना रूपे अमृतचंद्राचार्य भगवाने चारित्रनी वात करी। आत्मानुं स्वरूप समजाव्युं के राग द्वेष विभावथी रहित छे अने पोताना चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभावने स्पर्शनार एवुं आत्मानुं स्वरूप छे। वળી भूतकाळ भविष्यकाळ अने वर्तमान काळ ना कर्मना उदयोथी भिन्न छे। भूतकाळना अने भविष्यकाळना समस्त कर्मथी रहित छे अने वर्तमान काळना कर्मना उदयथी जे भिन्न छे अने अति प्रबळ चारित्रना बळथी ज्ञान संचेतनाने अनुभवे छे एवुं स्वरूप छे। एवो ज जेने अनुभव छे एनी वात करी छे। मात्र ज्ञान चेतना ने ज अनुभवे छे अने ए ज्ञान चेतना केवी छे तो के समस्त लोकालोकने जाणे छे एवी ए ज्ञान चेतना छे, पोताना निज रसथी भरी छे। पंडितजीए पण ए वातने समजावी के जेमने राग द्वेष कया पोताना चैतन्य स्वभावनो अंगीकार थयो अने त्रणेय काळना कर्मनुं ममत्व गयुं एकत्व गयुं एवा ज्ञानीओ पर द्रव्यथी जुदा थई अने चारित्र अंगीकार करे छे अने एवा चारित्रना बळथी कर्म चेतना अने कर्म फळ चेतनाथी जुदी पोतानी ज्ञान चेतनाने अनुभवे छे। अने पछी तात्पर्य रूपे समजाव्युं के जीवने पहेला कर्म चेतना अने कर्म फळ चेतना थी भिन्न पोतानी ज्ञान चेतना छे एनो निर्णय करवो पड़े। ए आगम द्वारा अनुमान द्वारा करे अने पछी स्वसंवेदन प्रमाणथी ए एवी ज्ञान चेतनाना स्वरूपने अनुभवे अने एम एनी श्रद्धा थाय एने प्रतीति रह्या करे अने पछी चारित्रमा पहेला ए अवीरती छे, पछी देशवीरती छे, प्रमत्त छे अने पछी ए अप्रमत्त अवस्था ने प्राप्त करे एटले सातमा गुणस्थाननी अप्रमत्त अवस्था छे एने प्राप्त करे अने त्यारे जीव पोताना स्वरूपनुं ध्यान करे छे अने ए वखते एने आगळ वधता उग्र पुरुषार्थ करता साक्षात ज्ञान चेतना थाय छे एटले के केवल ज्ञान थाय छे। आ बधी वात समजावी। साथे ए पण वात आवी के प्रतिक्रमण शुं छे, प्रत्याख्यान शुं छे अने आलोचना अने संवर्त शुं छे ए पण समजाय। पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामीए आ बधा उपर घणो विस्तार कर्यो छे। आ कलशमां घणी वात आवी छे अने गुरुदेवे पण एनो घणो विस्तार कर्यो छे। तो आपणे ए विस्तारने समजीए। प्रवचन रत्नाकर भाग 10 આપણે કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના શું છે એ વાત ગુરુદેવ પાસેથી સમજ્યા। પાના નંબર 64 ઉપર અહીંયા કહ્યું કે આ કર્મ ચેતના અને કર્મ ફળ ચેતના બંને આશ્રવ છે, બંધનું કારણ છે, દુઃખરૂપ છે।
દુઃખનું કારણ છે. અને એનાથી ઉલટું આત્મા તો નિરાકુળ આનંદ સ્વભાવથી ભર્યો પડ્યો છે, એટલે કે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી જુદો છે, ભિન્ન છે, અને એ તો નિરાકુળ આનંદ સ્વભાવી છે. ત્યારે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના એ તો દુઃખરૂપ છે. હવે 64મા પાના ઉપર છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં અહીંયા કહે છે કે જે શુભ કે અશુભ પોતાના ભાવને કરે છે તે ભાવનો આત્મા ખરેખર કરતા છે. તે ભાવ તેનું કર્મ થાય છે અને આત્મા તે ભાવરૂપ કર્મનો ભોગતા થાય છે. ચૈતન્ય સ્વભાવથી ભરેલો ભગવાન એકલા અનાકુળ આનંદના રસનું દળ છે. તેમાં જેટલા પુણ્ય પાપના ભાવ તેની પર્યાયમાં થાય તે બધા આત્માની શાંતિ અને આનંદથી વિરુદ્ધ છે. એ બધા આત્માની શાંતિને અણનારા છે. અહીંયા શુભ અશુભ ભાવને કર્મ કહ્યું, એ એનું કાર્ય. કર્મ એટલે કાર્ય, અને તે કર્મ ચેતના છે. અને એવી કર્મ ચેતના છે તે વખતે, તે કાળે તેનું વેદન થવું તે કર્મફળ ચેતના છે. અહીંયા જડ કર્મની વાત નથી. જડ કર્મ એ કર્મ અને એના ઉદયો એ કર્મફળ ચેતના એમ નથી. કેમ કે અહીંયા તો ચેતનાની વાત છે, અને ચેતના તો જીવની છે. જડ કર્મની વાત નથી. જડ કર્મ તો પૂતગળ છે, પણ જીવની ચેતના એટલે કર્મ ચેતનાની વાત છે. એટલે કે જીવને જે ભાવ થાય છે, શુભ અશુભ ભાવ થાય છે, એને કર્મ ચેતના કહી છે. અને તેવી જ રીતે કર્મ ફળ ચેતના એટલે જડ કર્મના ઉદયો ફળ સ્વરૂપે આવ્યા છે એ નહીં. એ તો જડની વાત જડમાં રહી, એ બહારની વાત બહારમાં રહી. પણ જીવને જે ભોગવવાના ભાવ થાય છે, જે વખતે એ કર્મ કરે છે, એ વખતે જે સુખ કે દુઃખ અનુભવે છે એ કર્મફળ ચેતના છે. જડ કર્મના ઉદય આવ્યા છે એ વખતે એમાં જોડાય છે, એમાં એને કંઈક કરવાના ભાવ થાય છે, એમાં ઇષ્ટ અનિષ્ટ પણ સ્થાપે છે. એ વખતે એ કર્મ ચેતના છે. ત્યારે એને જે સુખ દુઃખ અનુભવાય છે એ કર્મફળ ચેતના છે. જે શુભાશુભ ભાવ થાય એ જીવનો ભાવ છે, એ એનું કર્મ છે, એ કર્મ ચેતના છે. અને એ જ કાળે, એ જ વખતે એને સુખ અને દુઃખના આભાસરૂપ જે વેદન છે તે કર્મફળ ચેતના છે. જડ કર્મ અને જડ કર્મના ફળની વાત નથી. જે શુભાશુભ ભાવ થાય તે ધર્મ નથી, કર્મ છે, કર્મ ચેતના છે. સાદી સીધી ભાષામાં કહીએ તો એ બધાય ભાવ અધર્મ છે. શુભ ભાવ કઈ ધર્મ નથી. અહીંયા 65મા પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવ સમજાવે છે કે ભાઈ, આત્માનું હિત કરવું હોય તો સૌ પ્રથમ કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી જ્ઞાયકને, ભગવાન આત્માને ભિન્ન જાણવો. પોતાની સહજ જ્ઞાન ચેતના જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તેમાં એકાગ્ર થવું તે જ્ઞાન ચેતના છે. સહજ જ્ઞાન ચેતના જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને તેમાં એકાગ્ર થવું તે જ્ઞાન ચેતના છે. કેમ કે જ્ઞાન ચેતના એ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન એટલે આ બાહ્ય પર પદાર્થોનું જ્ઞાન, એ જ્ઞાનની વાત નથી. પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી છે, એવા જ્ઞાન સ્વભાવી પોતાના સ્વરૂપને અનુભવવું તે જ્ઞાન ચેતના છે. ત્યાં એકાગ્રતા કરવી તે જ્ઞાન ચેતના છે. એટલે કહ્યું ને કે પોતાની સહજ જ્ઞાન ચેતના જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જ્ઞાન ચેતના એને જ્ઞાનમાં અનુભવાય એવી છે. એટલે ત્યાં એકાગ્રતા કરતા એને જ્ઞાન ચેતના થાય છે. પુણ્ય પાપ અને તેના ફળમાં એકાગ્ર થવાનું છોડીને શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવું તેનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે.
જ્ઞાન ચેતના કહીએ પણ સમજવું પડશે ને જ્ઞાન ચેતના એટલે શું. પોતે જ્ઞાન સ્વભાવી છે, પોતાનું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને એ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં એને જ્ઞાન ચેતના અનુભવાય છે. પોતે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એવો નિર્ણય કરી અને ત્યાં એકાગ્રતા કરતા, પોતાના સ્વરૂપને વિશે એકાગ્રતા કરતા એને જ્ઞાન ચેતના થાય છે. એટલે પુણ્ય પાપ અને તેના ફળમાં એકાગ્ર થવાનું છોડીને, ત્યાં રાચી રહ્યો છે ને એ છોડીને શુભાશુભ ભાવમાં એ રોકાઈ ગયો છે, તો તેને છોડીને જ્ઞાન સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થાય તો એને જ્ઞાન ચેતના થાય. શુભ અશુભ જે ભાવ છે એનું વેદન છે એ કર્મફળ ચેતના છે. શુભાશુભ ભાવે એ થાય છે એ વખતે જે એને વેદાય છે એ કર્મફળ ચેતના છે. એટલે એ કાંઈ ધ્રુવ સ્વભાવ નથી, પરંતુ પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે એ ધ્રુવ સ્વભાવ છે, અને એવા ધ્રુવ સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી, ત્યાં એકાગ્રતા કરવી, એનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે. એટલે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી જુદી જ્ઞાન ચેતના છે. એટલે ગુરુદેવ અહીંયા સમજાવે છે કે ભાઈ પુણ્ય પાપ અને તેના ફળમાં એકાગ્ર થવાનું છોડીને શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવું, તેનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે. શુભ અશુભનું વેદન છે તે તો ધ્રુવ સ્વભાવ, જે એક જ્ઞાયક ભાવ તેની ઉપર છે, એની અંદર નથી, ધ્રુવની અંદર એ નથી. શુભાશુભ ભાવનું વેદન એ તો બહારમાં છે, એ ધ્રુવ સ્વભાવમાં નથી. ધ્રુવ સ્વભાવ તો જ્ઞાયક ભાવ છે, એની અંદર એ નથી. આત્મા જે એક જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તેમાં એકાગ્ર થવું તે જ્ઞાન ચેતના છે, અને તે જ્ઞાન ચેતના કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી ભિન્ન છે, જુદી છે. કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના વખતે એનો ઉપયોગ બહારમાં છે, પર તરફ છે. આત્મા કહો કે જ્ઞાન સ્વરૂપ કહો, બંને એક જ છે. એવા જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મામાં એકાગ્રતા કરતા જ્ઞાન ચેતના અનુભવાય છે. આગળ કહે છે કે અહીં કહે છે કે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી ભિન્ન પોતાની જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ પહેલા આગમ પ્રમાણથી જાણવું. તો આગમ એટલે શું? તો કે તીર્થંકર ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ છૂટી, તેમાંથી સંતોએ એટલે ગણધર ભગવાને, આચાર્ય ભગવાને જે શાસ્ત્રની રચના કરી છે તે આગમ છે. ભગવાનની ઓમકાર ધ્વનિ સાંભળીને ગણધર દેવોએ, આચાર્યોએ આગમની રચના કરી છે. ભગવાનની વાણીમાં જે આવ્યું તેનું આગમમાં કથન છે. તે આગમ પ્રમાણથી અહીંયા કહે છે કે કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી ભિન્ન પોતાની જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ જાણવું, સમજવું, આગમ દ્વારા સમજવું. અહીંયા કહે છે કે તે આગમ પ્રમાણથી પુણ્ય પાપ અને તેના ફળથી આત્મરૂપ જ્ઞાન ચેતના જુદી છે, ભિન્ન છે, એમ પહેલા નક્કી કરવું. 5 મહાવ્રતના જે પરિણામ છે તે શુભભાવ છે, રાગ છે, તે આશ્રવ છે, અને એ પુણ્યબંધનું કારણ છે. આત્માના ચૈતન્ય સ્વભાવથી એ જુદી જાતના છે, એ વિરુદ્ધ જાતના છે. 5 મહાવ્રતના જે પરિણામ છે એ શુભભાવ છે, એ આશ્રવ છે, અને એ બંધનું કારણ છે. જ્યારે આત્માનો ચૈતન્ય સ્વભાવ છે એ બંધનું કારણ નથી, એ આશ્રવ પણ નથી. એ શુદ્ધ ભાવ છે,
એ મુક્તિનું કારણ છે. એટલે એ 5 મહાવ્રતના જે પરિણામ છે એનાથી ભગવાન આત્માનો જે સ્વભાવ છે, ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, એ જુદો છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, આગમમાં એમ કહ્યું છે. અને એનાથી પોતાની નિર્મળ જ્ઞાન ચેતનાની પરિણતિ જે થાય છે એ પણ જુદી છે. એનાથી એટલે 5 મહાવ્રતના પરિણામ જે છે એ પરિણામથી એ જ્ઞાન રૂપે પરિણતિ, જ્ઞાન ચેતના રૂપ પરિણતિ જે છે એ ભિન્ન છે એમ નક્કી કરવું. એ આગમ દ્વારા પહેલા નક્કી કરવું. મહાવ્રત છે અને મહાવ્રતના પરિણામ છે એવી પરિણતિ છે, એને જેને અભ્યાસ નથી એ બધા ધર્મ માને છે, પરંતુ એ શુભભાવ છે, એ ધર્મ નથી. જેને નિશ્ચય ધર્મ પ્રત્યો છે, જેને પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતાનો પુરુષાર્થ ઉપડ્યો છે, એને ધર્મ પ્રત્યો છે, તો એ વખતે એને જ્યારે પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ્ઞાન ચેતના નથી અને બહારમાં છે, તો સાથે જે શુભ ભાવ છે એને વ્યવહારથી મોક્ષ માર્ગ કહેવામાં આવ્યો હોય, છતાં પણ એ વાતને બરાબર સમજવી કે એ વ્યવહાર છે તે નિશ્ચય વિના ધર્મ નામ પામતો નથી. નિશ્ચય છે તો એને વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય. એટલે શુભ ભાવ છે એવો શુભ ભાવ, 5 મહાવ્રતનો શુભ ભાવ અને એના પરિણામ 5 મહાવ્રતના પરિણામ. આપણે કહીએ છીએ ને કે મુનિને તો 5 મહાવ્રત હોય છે, તો એવા મહાવ્રત છે અને હોય છતાં પણ એ 5 મહાવ્રતના પરિણામ એ ધર્મ નથી એમ અહીંયા જે કહ્યું છે, તો એમાં એ સમજવાનું છે કે નિશ્ચય ધર્મ છે એ નથી ત્યાં સુધી એવો વ્યવહાર ધર્મ 5 મહાવ્રતના પરિણામ એ હોતો જ નથી. એ માત્ર શુભ ભાવ છે. જેને નિશ્ચય ધર્મ છે એને 5 મહાવ્રતના પરિણામ છે એ વ્યવહાર ધર્મ છે, પણ એ શુભ ભાવ છે. અહીંયા તો કહે છે કે એનાથી જુદા પોતાના નિર્મળ પરિણામ થાય છે, કેમ કે પોતાનું નિર્મળ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. એટલે જ્યારે ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્માનું લક્ષ્ય કરવામાં આવે છે તો નિર્મળ જ્ઞાન ચેતનાની પરિણતિ અનુભવાય છે. એ પરિણતિ પેલા 5 મહાવ્રતના પરિણામથી જુદી છે, ભિન્ન છે એમ પહેલા નક્કી કરવું. એટલે કે શાસ્ત્ર દ્વારા નક્કી કરવું, ભગવાનની વાણીમાં જે વાત આવી છે એના દ્વારા નક્કી કરવું. સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાન બિરાજતા હોય તો એમની ઓમકાર ધ્વનિમાંથી સાંભળીને એમ નક્કી કરવું, અથવા તો એ ઓમકાર ધ્વનિ સાંભળીને રચાયેલા જે શાસ્ત્ર, જો કોઈએ મતિ કલ્પનાએ પાછળથી જે રચ્યા હોય એવા શાસ્ત્રની વાત નથી. કોઈએ મતિ કલ્પનાએ સમ્યક દર્શન પણ ન હોય અને જે પુસ્તકો ધર્મના લખ્યા છે એની અહીંયા વાત નથી. પણ ગણધર ભગવાને ઓમકાર ધ્વનિ સાંભળીને જે રચના કરી છે અને એવી જ રચના જે આચાર્ય ભગવાને કરી છે, એમણે પણ એ ઓમકાર ધ્વનિ સાંભળીને અથવા તો ગણધર ભગવાને જે રચના કરી છે એને આત્મસાત કરીને એવો જ અનુભવ કરીને પછી જે રચના કરી છે એને અહીંયા આગમ કયા છે. અને એના દ્વારા જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ સમજવું કે જ્ઞાન ચેતના છે તે આ 5 મહાવ્રતના જે પરિણામ છે એના કરતા પણ એ જુદી છે, એ ભિન્ન છે, એ સ્વરૂપના આશ્રય થાય છે. આ બધું બરાબર જેમ છે તેમ સમજવું. પછી એ શું કરવું એની આગળ વાત સમજાવે છે. છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં અહીંયા આગળ કહે છે કે ભગવાન આત્મા અંદર પૂર્ણ આનંદનો નાથ ચિદાનંદ ઘન પ્રભુ છે. અનાકુળ આનંદના રસથી આ પૂર્ણ અર્થાત છલોછલ ભરેલું તત્વ છે. તેમાં એકાગ્ર થઈ પરિણમવું તે જ્ઞાન ચેતના છે. પહેલા તો એ દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ સમજવું અને સાથે સાથે એને તર્ક દ્વારા પણ સમજવું અને પછી ખરેખરો એવો અનુભવ કરવો. એવો અનુભવ થાય ત્યારે એ જ્ઞાન ચેતના છે એમ ખ્યાલ આવે છે. અનુભવ્યા વિના જ્ઞાન ચેતના નથી. જ્ઞાન ચેતના એ અનુભવની વસ્તુ છે,
એ બોલવાની વસ્તુ નથી, એ લખવાની વસ્તુ નથી, એ અનુભવવાની વસ્તુ છે. જે અનુભવની ચીજ હોય એને અનુભવવી પડે. વર્ણનમાં બધું ના આવે. સાકરના સ્વાદની વાત કરતા હોઈએ તો ગમે તેટલું વર્ણન કરીએ પણ છેવટે સાકરના સ્વાદને જ્યાં સુધી અનુભવીએ નહીં ત્યાં સુધી એનો ખ્યાલ આવે નહીં. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે પૂર્ણ આનંદનો નાથ ચિદાનંદ ઘન પ્રભુ ભગવાન આત્મા છે, જે આકુળતા રહિત આનંદના રસથી છલોછલ ભરેલું તત્વ છે. તેમાં એકાગ્ર થઈને પરિણમવું તે જ્ઞાન ચેતના છે. તે અનાકુળ આનંદ રૂપ છે. કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી ભિન્ન પોતાની જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ પહેલા આગમ પ્રમાણથી જાણી લેવું, નક્કી કરવું કે શું જ્ઞાન ચેતના છે, કઈ રીતે હોય છે, શું થાય છે, આ બધું બરાબર નક્કી કરવું. અને પોતાને એવી જ્ઞાન ચેતના છે કેમ કે પોતાનું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા કરવી, વિકલ્પ સહિત એવી દ્રઢ શ્રદ્ધા કરવી કે પોતે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તો એનો અનુભવ કરતા જ્ઞાન ચેતના થાય ને થાય એ દ્રઢ શ્રદ્ધા કરવી. અને એવી જ્ઞાન ચેતના થવામાં એને પરની કોઈની જરૂર નથી, અપેક્ષા નથી. એ માત્ર સ્વનું લક્ષ્ય કરતા જ થાય એમ બરાબર નિશ્ચય કરવો. આવી દ્રઢ શ્રદ્ધા કરવી, આવો નિર્ણય કરવો. અને પછી આગળ કહે છે 66મા પાના ઉપર કહે છે કે રાગથી ભિન્ન પોતાની જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ અનુમાન પ્રમાણથી જાણીને નક્કી કરવું. અનુમાન પ્રમાણથી જાણીને નક્કી કરવું એટલે શું? આગમ પ્રમાણથી તો જાણ્યું, પણ ભાઈ આગમ પ્રમાણથી જાણ્યું એ તો ભગવાને કહ્યું છે અને તે સ્વીકાર્યું છે. ભગવાને કહ્યું છે, ભગવાનની વાણીમાં એ આવ્યું છે અને આચાર્ય ભગવાને, ગણધર ભગવાને એ તારા સુધી પહોંચાડ્યું છે અને તે સ્વીકાર્યું છે. એટલે એ આગમ પ્રમાણ થયું. પણ આચાર્ય ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એમ માત્ર આગમ પ્રમાણ દ્વારા જો તું એને સ્વીકારીશ તો વાત નહીં બને. કેમ કે દ્રઢ નિર્ણય કરવો છે તો તારે જાતે તર્ક દ્વારા પણ સમજવું પડશે. જ્યાં સુધી તું તર્ક દ્વારા નહીં સમજે ત્યાં સુધી તું ફેરવાઈ જઈશ. તને ફેરવાઈ જવાના ચાન્સ ઘણા છે. જુઓ ને, આપણે પણ સ્વાધ્યાય કરતા હોઈએ, જયારે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે એમ કહીએ કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરે નહીં, કહીએ છીએ ને. છેલ્લા કેટલાય વખતથી જેઓ સ્વાધ્યાયમાં નિયમિત આવે છે, ઘણો રસ લે છે, આ બધી વાત હોય ત્યારે બરાબર માને છે, બધું બરાબર છે, પણ છતાંય હજી અંદરમાં એવું પડ્યું છે. એટલે એવા પ્રશ્ન પણ થાય છે કે શરીર સાથે આત્મા રહ્યો છે એટલે શરીરની ક્રિયા થાય છે. એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એ થયો કે હજી દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાનો પૂરેપૂરો નિર્ણય પાકો થયો નથી. એવું કેમ અંતરમાં આવ્યું? એવો પ્રશ્ન શા માટે થાય કે શરીરની સાથે જ્યાં સુધી આત્મા છે ત્યાં સુધી શરીરની ક્રિયાઓ બધી થાય છે. આ હૃદય ચાલે છે, શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે, લોહીના પરિભ્રમણ ચાલે છે, એટલે એ હોય તો જ થાય છે. આવું હજી જેને મનમાં પડ્યું છે એને હજી પાકો નિર્ણય નથી થયો કે દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે, દ્રવ્યના પરિણમન સ્વતંત્ર છે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકતું નથી. એટલે હજી આ વાત પડી છે. અને જ્યાં સુધી આ મિથ્યા માન્યતા પડી છે ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નહીં થાય. એટલે તર્ક દ્વારા સમજવું. જો હવે તર્ક દ્વારા સમજવામાં ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે સિદ્ધાંત તો સિદ્ધાંત છે. તીર્થંકર ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવેલી વાત જે છે, જે સિદ્ધાંતની વાત છે, સિદ્ધાંતને સિદ્ધાંત તરીકે રાખી અને આપણે બેસાડવાનું. સિદ્ધાંતને બદલવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. એમ ન કરવું કે ના, વાત બરાબર છે, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ ન કરે, પણ છતાંય એક દ્રવ્યની હાજરી બીજા દ્રવ્યના કાર્યમાં જોઈએ એવા ઊંધા અર્થ આપણે કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. સિદ્ધાંતને મચડી નહીં નાખવો. સિદ્ધાંતને સિદ્ધાંત તરીકે રહેવા દઈને એને સિદ્ધાંતને સિદ્ધાંત તરીકે પકડી અને પછી આપણે જે સમજ્યા છીએ એ વાતને ત્યાં બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરવો. નહીં કે સિદ્ધાંતને બદલી નાખવો. આપણને નથી સમજાયું, આપણને એમ છે
કે આ બધા લોહીના પરિભ્રમણ થાય છે અને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા થાય છે અને આ બધું જે થાય છે તો એ આત્માને કારણે થાય છે. આપણને એમ છે, ભગવાને એવું નથી કર્યું. તો વિશ્વાસ કોની વાત ઉપર રાખવાનો? ભગવાનની વાત ઉપર રાખવાનો, આચાર્ય ભગવાનની વાત ઉપર રાખવાનો. કેમ કે આચાર્ય ભગવાને જે વાત કરી છે એમાં એમને કાંઈ રસ નથી કે આમ માનશે તો એમને ફાયદો થશે. આપણે કહીએ કે એમને કોઈ વેસ્ટેડ ઇન્ટરેસ્ટ નથી એવું કહેવામાં એમને આપણી પાસેથી કાંઈ પ્રાપ્ત કરવું નથી. એ તો કરુણા કરીને કહે છે, એમણે તો પ્રાપ્ત કરી લીધું જ છે. એટલે એક વાતનો નિર્ધાર કરવો કે જે આચાર્ય ભગવાને જે વાત કરી છે એમાં એમનો બીજો કોઈ આશય નથી, માત્ર કરુણા કરીને કહ્યું છે. એટલે એમની વાતને સ્વીકારી લેવી, પણ સ્વીકારીને પછી તર્ક કરી અને બરાબર સમજવું, જેથી આપણે બદલાઈ ન જઈએ અને એમાં આપણે ઊંધા અર્થ ન કરીએ. આ તો હમણાં એક સ્વાધ્યાય થયો અને એમાં જે પ્રશ્નો થયા એના અનુસંધાનમાં આ વાત લીધી, તો બધાને ઉપયોગી થાય એટલા માટે આ વાત કરી છે કે તર્ક દ્વારા, અનુમાન દ્વારા આપણે શું કરવું જોઈએ અને શા માટે કરવું જોઈએ. અહીંયા એ વાત કરી છે કે રાગથી ભિન્ન પોતાની જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ આગમ દ્વારા જાણ્યા પછીથી અનુમાન પ્રમાણથી પણ જાણવું અને બરાબર નક્કી કરવું. એટલે શું કે જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં આત્મા, અને જ્યાં જ્ઞાન નહીં ત્યાં આત્મા નહીં. આ તર્ક થયો. જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં આત્મા, કેમ કે આત્મા સિવાય તો બીજે જ્ઞાન છે નહીં. ભગવાનના જ્ઞાનમાં 6 પ્રકારના દ્રવ્ય આવ્યા, તો 6 પ્રકારના દ્રવ્યમાં એક જીવ દ્રવ્ય જ એવું છે કે જેને જ્ઞાન છે, એ સિવાય બીજે ક્યાંય જ્ઞાન નથી. એટલે જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં આત્મા, અને જ્યાં જ્ઞાન નહીં ત્યાં આત્મા નહીં. હવે વિચાર કરવો કે જે ભાવ થયા પરના લક્ષ્ય થયા, જે વિભાવ ભાવ થયા, ત્યાં ક્યાં જ્ઞાન છે? એટલે કે શુભ ભાવ, દયા, દાન આદિના જે શુભ ભાવ થયા એ રાગ છે, તો એમાં આત્મા નથી, એ અનાત્મા છે. આ તર્કથી, આ આપણે તર્કથી સમજીએ છીએ. તર્ક દ્વારા નિર્ણય કરવાથી આપણે પછી બદલાઈ જતા નથી. સિદ્ધાંતને સિદ્ધાંત તરીકે રહેવા દઈ અને પછી તર્કને લાગુ પાડવાનો, સિદ્ધાંતને મચડવાનો નથી. શું કહ્યું ગુરુદેવે? અહીંયા તર્ક સમજાયો કે જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં આત્મા, અને જ્યાં જ્ઞાન નહીં ત્યાં આત્મા નહીં. આ વાત તો બરાબર છે. એટલે એનો અર્થ શું થયો કે જે 5 મહાવ્રત પાળવાનો ભાવ હોય કે દયાનો ભાવ હોય, દાનનો ભાવ હોય, વ્રતનો ભાવ હોય, એ બધા ભાવ જે શુભ ભાવ છે એ ભાવ છે તે રાગ છે. તો એ આત્મા નહીં, એ અનાત્મા. આ પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણથી જાણીને રાગથી ભિન્ન જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું. દરેક વસ્તુમાં અનુમાન પ્રમાણથી નક્કી કરવું. ભગવાને કહ્યું છે એ વાતને પહેલા સમજવી, સિદ્ધાંતની વાતને બરાબર પકડવી, એને છોડવી નહીં, એમાં અવિશ્વાસ કરવો નહીં, અને પછીથી તર્ક દ્વારા એને આપણે પોતે જાતે સમજવી. જ્યાં સુધી તર્ક દ્વારા સમજાય નહીં ત્યાં સુધી ફરી ફરીને એવો પ્રયત્ન કરવો, બીજાઓ સાથે એ સંબંધી ચર્ચા કરવી, જે સમજ્યા છે એની પાસેથી એ જાણવું, એમણે કઈ રીતે તર્ક દ્વારા નિર્ણય કર્યો છે એ સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. પણ જાતે સિદ્ધાંતને મચડી નાખવાની, મરડી નાખવાની, સિદ્ધાંતમાં ફેરફાર કરવાની. ક્રમબદ્ધ પર્યાયના સિદ્ધાંત છે તો એની અંદર પણ કેટલાય લોકો પોતપોતાની મતિ કલ્પનાએ એમાં અર્થ કરે છે કે ક્રમબદ્ધ પર્યાય ખરી, પણ પછી પાછું છતાં પણ એમાં આટલો ફેર તો થઈ શકે, આવી ઊંધી વાત પણ કરે છે. એટલે એમ નહીં કરવું. એને બદલે સિદ્ધાંતને સિદ્ધાંત રહેવા દઈને આપણી સમજમાં ફેર છે, આપણે સ્થૂળતાથી સમજ્યા છીએ અને આચાર્ય ભગવાન સૂક્ષ્મતાથી સમજ્યા છે. અને એથી વિશેષ કેવળી ભગવાન, તીર્થંકર ભગવાન તો પૂર્ણપણે એને જાણે છે. તો કેવળી ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવેલી વાતનો અવિશ્વાસ કરવો નહીં, એમાં શંકા કરવી નહીં. આશંકા થાય સમજવા માટે એ વાત જુદી છે, પણ શંકા કરવી નહીં. આપણે બધા સાયન્ટિસ્ટ જે વાત કરે એનો
વિચાર કરીએ એમની વાતને સ્વીકારી લઈએ, પણ ભગવાનની વાતને સ્વીકારવાનું આવે ત્યારે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આ વાત પરમ સત્ય જ હોય. ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યું છે તો એ સત્ય જ હોય. મને નથી સમજણ પડતી એનો અર્થ એવો નથી થતો કે આત્માની હાજરીની અંદર આ શરીર કામ કરે અને આત્મા ન હોય ત્યારે શરીર કામ નથી કરતું, એવો અર્થ નથી થતો ભાઈ. એ આપણી સ્થૂળ સમજ છે. ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવેલી વાત એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરે નહીં એ વાત સિદ્ધાંત તરીકે પકડી રાખી અને પછી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. એટલે અહીંયા પણ જ્ઞાન ચેતનાને જયારે સમજવી છે તો આગમ દ્વારા સમજવું. આગમ દ્વારા સમજ્યા પછીથી કહે છે કે અનુમાન પ્રમાણથી તર્ક દ્વારા બરાબર સમજવું. અને ગુરુદેવે અહીંયા સમજાવ્યું કે જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન ત્યાં આત્મા અને જ્યાં જ્ઞાન નહીં ત્યાં આત્મા નહીં. એટલે આ શુભભાવ છે એ આત્મા નથી, તે અનાત્મા છે. આ પ્રમાણે અનુમાન પ્રમાણથી પણ એ બરાબર નિર્ણય કરવો. એટલે અનુમાન પ્રમાણથી જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ નક્કી કરવું. આગળ કહે છે કે આ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની વિધિ છે. આ શુક્ર આપણે કરી રહ્યા છીએ. જ્ઞાન ચેતનાની વાત ચાલે છે ને કે જ્ઞાન ચેતના જે અનુભવની વસ્તુ છે તો એને માટે આપણે આગમ દ્વારા સમજ્યા અને પછી અનુમાન દ્વારા સમજ્યા. તો એ બધું કરી અને આપણે શું કરવું છે તો સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવું છે. આ સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ કરવાની રીત છે, પદ્ધતિ છે, વિધિ છે. પ્રજ્ઞા બ્રહ્મ સ્વરૂપ પોતે ભગવાન આત્મા છે. એમાં પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને લઈ જઈ અને એકાગ્રતા થવી એ જ્ઞાન ચેતના છે. આવી જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતનાથી જુદું ભિન્ન છે. તદ્દન જુદું છે, તદ્દન ભિન્ન છે. અને એ પહેલા આગમથી અને પછી અનુમાનથી એટલે તર્ક દ્વારા બરાબર નક્કી કરવું. હવે ત્રીજી વાત અને સૌથી મહત્વની વાત, આગમ પ્રમાણ અને અનુમાન પ્રમાણથી જાણીને નક્કી કરીને હવે કહે છે કે સ્વ સંવેદન પ્રમાણથી નક્કી કરવું. સ્વ સંવેદન પ્રમાણથી જ્યારે એ જાણે ત્યારે જ એ પાકો નિર્ણય થયો, સમ્યક નિર્ણય થયો એમ કહેવાય. જ્ઞાન અને આનંદના વેદનથી પોતે આત્માને જાણે તે સ્વ સંવેદન પ્રમાણ છે. જ્ઞાન અને આનંદના વેદનથી, જ્ઞાનથી પણ જાણે પોતે પોતાને અને એ વખતે આનંદનું વેદન પણ હોય. એટલે જ્ઞાન અને આનંદના વેદનથી પોતે પોતાના સ્વરૂપને જાણે, આત્માને જાણે તે સ્વ સંવેદન પ્રમાણ છે. ચેતના ત્રણ પ્રકારે કહી, કર્મ ચેતના, કર્મફળ ચેતના અને જ્ઞાન ચેતના. તેમાં કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના એ વિભાવ દશા છે, એ વિકારી દશા છે. એમાં તો જીવનો ઉપયોગ બહારમાં ફરે છે. અને જ્ઞાન ચેતના છે તે નિર્વિકાર નિર્મળ દશા છે, એ આનંદની દશા છે, એ સહજ દશા છે. એટલે ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે એ ત્રણેયને આગમ, અનુમાન અને સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષથી જાણીને શ્રદ્ધાન કરવું. સ્વ સંવેદન પ્રત્યક્ષથી જાણતા જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વરૂપ અનુભવમાં આવતા કર્મ ચેતના અને કર્મફળ ચેતના એનાથી ભિન્ન છે, જુદી છે, એ બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. એ બધું સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા કરવી છે, સ્થિરતા કરવી છે, એવો જે શુભભાવ છે, જે વિકલ્પ સહિત છે, એ પણ જ્ઞાન ચેતનાથી જુદો છે. એ જ્યારે જ્ઞાન ચેતનાનું સ્વસંવેદન પ્રમાણ થાય ત્યારે એ નક્કી થઈ જાય છે. બહુ સરસ વાત સમજાવી છે ગુરુદેવે અહીંયા. આગળ અહીંયા 5મા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે આ સ્વસંવેદન પ્રમાણમાં આત્માના આનંદનું પ્રત્યક્ષ વેદન છે. ગુરુદેવ હજી વધારે સ્પષ્ટતા કરે છે કે સ્વસંવેદન પ્રમાણ પોતાના સ્વરૂપનું અનુભવન, સંવેદન, જેમાં જ્ઞાન અને આનંદનું વેદન છે, એવું આ સ્વસંવેદન
એ સ્વસંવેદન પ્રમાણમાં આત્માના આનંદનું પ્રત્યક્ષ વેદન છે. પ્રત્યક્ષ વેદન છે એટલે પોતાના આત્મ પ્રદેશોથી એને અનુભવમાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ વેદન છે. એમાં એને ઇન્દ્રિયો દ્વારા એ અનુભવાય છે એમ નથી. અતિન્દ્રિયપણે અનુભવમાં આવે છે એવું એ આનંદનું વેદન છે. સ્વસંવેદન અર્થાત પોતાનું નામ પ્રત્યક્ષ વેદન તે સ્વસંવેદન છે અને તે વડે આત્માને જાણીને અનુભવીને તેનું શ્રદ્ધાન દ્રઢ કરવું કે આ આત્મા. શું દ્રઢ કરવું? આ આત્મા. એમ પ્રત્યક્ષ વેદનમાં લઈને તેનું શ્રદ્ધાન કરવું, સ્વસંવેદનમાં જાણીને તેનું એટલે આત્માનું દ્રઢ શ્રદ્ધાન કરવું, એમ અહીંયા કહે છે. સ્વસંવેદનમાં જાણે તો શ્રદ્ધાન કરે છે અથવા શ્રદ્ધાન કર્યું છે એમ કહેવાય. જ્યાં સુધી સ્વસંવેદનમાં જાણ્યું નથી, અનુભવ્યું નથી, ત્યાં સુધી હજી યથાર્થ શ્રદ્ધાન થયું એમ ન કહી શકાય. આગળ પાના નંબર 67 ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે ચોથા ગુણ સ્થાને અવિરત દશામાં આવું સ્વસંવેદન અને શ્રદ્ધાન હોય છે. આવું સ્વસંવેદન જ્ઞાન આનંદનું સંવેદન છે અને એવું જ્ઞાન અને આનંદનું વેદન થયું છે એટલે જે શ્રદ્ધા થઈ છે તે સમ્યક શ્રદ્ધા છે. એ સમ્યક દર્શન છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર આપણે કહીએ છીએ. તો સમ્યક દર્શન, તો દર્શન એટલે આપણે અહીંયા શ્રદ્ધાન એમ જયારે કહીએ તો એવું સમ્યક શ્રદ્ધાન એને સ્વસંવેદન પછી થાય, સ્વસંવેદન દ્વારા થાય. સમ્યક શ્રદ્ધાન, સાચી શ્રદ્ધા, પોતાના સ્વરૂપની સાચી શ્રદ્ધા જ્યારે એને સમ્યક જ્ઞાન થાય છે ત્યારે થાય છે. અને સમ્યક જ્ઞાન ક્યારે થાય છે કે પોતે પોતાના સ્વરૂપને અનુભવે છે. અને એમાં જે અનુભવ કયો છે એમાં બે વાત બને છે. એક તો આનંદનું વેદન છે અને બીજું જ્ઞાન, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. અને સાથે સમ્યક દર્શનનો એક જે આપણે પહેલો જે અર્થ કરીએ છીએ એ પણ અહીંયા લઈ લેવો કે એ વખતે સમ્યક જ્ઞાન છે તો સાથે સાથે સમ્યક દર્શન એટલે પ્રતિભાસ પણ છે. અને એ પ્રતિભાસ છે એમાં એ વેદન છે. પ્રતિભાસ છે એમાં વેદન છે. એટલે એ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન એટલે સ્વરૂપનું જ્ઞાન એવું થયા પછીથી સમ્યક શ્રદ્ધાન થાય છે. અને સમ્યક શ્રદ્ધાનને પણ આપણે સમ્યક દર્શન કહીએ છીએ. એટલે ચોથા ગુણ સ્થાને આવી દશા થાય છે. ચોથા ગુણ સ્થાને હજી વિરતિ થયો નથી, હજી વ્રત નથી, ત્યારે અવિરત દશામાં આવું સ્વસંવેદન અને શ્રદ્ધાન હોય છે. અને સ્વસંવેદનમાં એને સમ્યક દર્શન એટલે પોતાના સ્વરૂપનો પ્રતિભાસ જે આનંદના વેદન રૂપે છે અને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન છે. અને એવું થતા એ જ વખતે જે શ્રદ્ધા થઈ સ્વરૂપની એ સમ્યક શ્રદ્ધાન, સમ્યક દર્શન, સમકિત એ હોય છે. આ ગુણસ્થાનને હજુ અવિરતિ સમ્યકનું ગુણસ્થાન કહ્યું છે. ત્યાં હજી વ્રત તપ નથી. એટલે આ ગુણસ્થાને માત્ર મિથ્યાત્વ ગયું છે, સમ્યક્ત્વ થયું છે એટલે મિથ્યાત્વ ગયું છે. એટલે આ ગુણસ્થાને હજી એને રાગ છે, હજી એને શુભ ને અશુભ ભાવ પણ છે. એટલે પુણ્ય પાપના ભાવ છે, વિષય વાસનાના ભાવ પણ ક્યારેક હોય છે. આ છે છતાં પણ પ્રતીતમાં આવી ગયું છે કે હું આ પુણ્ય પાપના ભાવ, શુભાશુભ ભાવ જે આશ્રવ છે, જે બંધનું કારણ છે, એનાથી જુદો ભગવાન આત્મા જ્ઞાયક તત્વ છું. હું પૂર્ણ આનંદનો નાથ પ્રભુ છું. અને આ પરના લક્ષ્ય થતા શુભાશુભ ભાવ છે તે મારું સ્વરૂપ નથી. આ વાત પ્રતીતમાં હોય છે. અને
તેના પરિણામ રૂપે શું થાય છે? તો કે રાગથી એકત્વ તૂટી જાય છે. રાગથી એકતા તૂટી ગઈ છે. રાગનું એને હવે સ્વામિત્વ નથી. શુભ ભાવ છે તો એનું પણ એને સ્વામિત્વ નથી કે આ શુભ ભાવ મારો, હું આમ પૂજા કરું, એવો એને અંતરમાં વિકલ્પ પણ થતો નથી. પૂજા થઈ જાય છે તો થઈ જાય છે. અહોભાવ આવ્યો છે તો આવ્યો છે, અને એવો અહોભાવ આવ્યો છે તો એને એ જ સમયે એ જાણે છે કે મને આવો પૂજાનો ભાવ આવ્યો. જે ભાવ છે શુભ ભાવ છે, એ પુણ્યબંધનું કારણ છે, અને હું ભગવાન આત્મા એનાથી જુદો છું. એને સ્તુતિનો ભાવ આવ્યો છે તો એ સ્તુતિના ભાવનો સ્વામી થતો નથી કે આ સ્તુતિનો ભાવ મારો છે, હું જ સ્તુતિ કરનારો છું, એમ નથી. પણ એને પણ પોતાથી જુદો શુભ ભાવ છે એમ એ જાણે છે. એ વાત અહીંયા લીધી છે કે હું આ શુભાશુભ ભાવથી જુદો, હું આ આશ્રવથી ભિન્ન એકમાત્ર જાણનારો નાયક છું, અને હું પૂર્ણ આનંદનો નાથ પ્રભુ છું. ભલે વર્તમાનમાં હજી પર્યાયમાં પૂર્ણતા પ્રગટ નથી થઈ, છતાં પણ વસ્તુ સ્વરૂપ આવું જ છે એવો પાક્કો નિર્ધાર પ્રાપ્તિ શ્રદ્ધા, સમ્યક શ્રદ્ધા ચોથા ગુણસ્થાને પણ હોય છે. એટલે એને રાગથી એકતા તૂટી જાય છે. રાગનું એને સામિત્વ નથી. પણ આવું હોવા છતાં પણ હજી એને પુણ્ય પાપના પરિણામથી સર્વથા નિવૃત્તિ થતી નથી. હજી શુભાશુભ ભાવ એને છે. આગળ કહે છે કે વળી અંદર શાંતિ અને શુદ્ધિની વિશેષતા થઈ છે, એટલે વૃદ્ધિ થઈ છે, એવું પાંચમું ગુણસ્થાન કે જે દેશવીરતી ગુણસ્થાન છે, ત્યાં એને વ્રત અને તપ છે. એ 12 વ્રતધારી શ્રાવક થયો છે, 11 પ્રતિમાધારી શ્રાવક થયો છે, કે શ્રાવિકા એ થયા છે. તો તેને પણ આવું સ્વસંવેદન જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા દ્રઢ હોય છે. એને શુદ્ધિની વૃદ્ધિ ચોથા ગુણસ્થાન કરતા વિશેષ છે. પણ ત્યાં પણ એ સર્વવીરતી નથી, દેશવીરતી છે. એ દેશવીરતી છે. એટલે એને પણ હજી શુભ ભાવ હોય છે, અને ક્યારેક એને પણ અશુભ ભાવ પણ હોય છે. બે કસાયનો અભાવ થયો છે, એટલે હજી એ દેશવીરતી છે પણ સર્વવીરતી નથી, અને શુભ કે અશુભ ભાવ સહિત છે. મુનિને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની પ્રમત દશામાં પણ આવું સ્વસંવેદન જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનો હોય છે. મુનિને તો 3 કસાયનો અભાવ છે, અને જે ચોથો કસાય સંજ્વલન કસાય એ તો બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં રાગ દ્વેષ કરનારો છે. એવો કસાય પડ્યો છે, એમાં જે રાગ દ્વેષ થાય છે એ તો અતિ મંદ થાય છે, અતિ અલ્પ થાય છે. તો ત્યાં મુનિને પણ સંજ્વલન કસાય હજી રહ્યો છે તો કિંચિત રાગ હોય છે. સર્વથા નિરાશ્રવ નથી. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની દશામાં મુનિ પણ સર્વથા આશ્રવ રહિત નથી. 5 મહાવ્રત, સમિતિ, ગુપ્તિ, નિજ સ્તુતિ, ભક્તિ, વંદના ઇત્યાદિનો કિંચિત શુભભાવ રાગ આવે છે. એટલે હજી મુનિને પણ છઠ્ઠા ગુણસ્થાને આશ્રવ છે. જોકે આ દશામાં શુદ્ધિની વૃદ્ધિ વિશેષ છે, ઘણી વધારે છે. તથાપિ સર્વરાગનો અભાવ નથી, છતાં પણ સર્વરાગનો અભાવ નથી. આ પ્રમાણે સ્વસંવેદન સ્વરૂપ જ્ઞાન ચેતનાનું અનુભવન હોય છે. જુદા જુદા ગુણસ્થાનની વાત કરી અને ગુરુદેવે સમજાવ્યું કે ચોથે ગુણસ્થાને, 5મે ગુણસ્થાને અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાને આ રીતે સ્વસંવેદન સ્વરૂપ જ્ઞાન ચેતનાનું અનુભવન હોય છે. અને એવું અનુભવન થતા પહેલા એને આગમ પ્રમાણ અને અનુમાન પ્રમાણ હોય છે, અને પછી એ સ્વાનુભવ પ્રમાણ હોય છે. અને આ ત્રણેય અવસ્થામાં એ ચોથે, 5મે, 6ઠે ગુણસ્થાને હોય છે. હવે કે છે એ સ્વાનુભવનું વેદન જે છે એ ત્રણેય અવસ્થામાં હોય છે. ચોથે, 5મે અને 6ઠે ત્રણેય અવસ્થાને વિશે હોય છે. વેદન જે છે એ હોય છે. વેદન નથી ત્યાં સુધી એ સમ્યક નથી.
એટલે ચોથું ગુણસ્થાન આવ્યા પછી જ પાંચમું આવે. સીધું ચોથું આવ્યું જ નથી, સમ્યક દર્શન નથી અને પાંચમું થઈ જાય એમ ન હોય. સમ્યક દર્શન થાય એ ચોથું ગુણસ્થાન છે અને તરત જ પછી એ દેશવીરતી થઈ જાય એ વાત જુદી છે. પણ પહેલો જ અનુભવ થવો જરૂરી છે અને એ અનુભવ જે છે એની અહીંયા મુખ્યતાથી વાત કરી છે કે માત્ર તમે દ્રવ્યશ્રુતના અભ્યાસ દ્વારા કે તર્ક દ્વારા જાણો એમ નહીં, સ્વાનુભવ થવો જોઈએ. અને સ્વાનુભવ જે છે એની ઊંડાઈનું માપ જે છે એનો વિચાર કરીએ તો ચોથું ગુણસ્થાન છે એ પાંચમા ગુણસ્થાન કરતા ઓછું છે અને પાંચમું છે એ છઠ્ઠા કરતા ઓછું છે એમ અહીંયા તો કેવું છે. એટલે ચોથે, પાંચમે કે છઠ્ઠે એ ત્રણેય અવસ્થાને વિશે એને સ્વાનુભવનું વેદન તો છે, પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, આનંદને નો અનુભવ થાય છે, જ્ઞાન થાય છે, એ છે, એ ત્રણેય ગુણસ્થાનમાં છે અને ઉત્તરોત્તર એ વધતો છે. હવે કે છે અને જ્યારે અપ્રમત અવસ્થા થાય છે ત્યારે જીવ પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરે છે. તે વખતે જે જ્ઞાન ચેતનાનું તેણે પ્રથમ શ્રદ્ધાન કર્યું હતું તેમાં તે લીન થાય છે અને શ્રેણી ચડી કેવળ જ્ઞાન ઉપજાવી સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના રૂપ થાય છે. હવે ટીકાની આ વાતને ગુરુદેવ વિસ્તારથી સમજાવે છે. કહે છે કે જુઓ, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં 3 કસાયનો અભાવ છે પણ હજી વ્રત આદિનો વિકલ્પ છે. મુનિના વ્રત આદિ જે છે તે અતિચાર રહિત છે. એમને જે બાહ્યમાં દ્રવ્યલિંગ છે તે શુદ્ધ દ્રવ્યલિંગ છે, 28 મૂળ ગુણ સહિત નગ્ન દ્રવ્યલિંગ શુદ્ધ છે, અતિચાર રહિત છે. છતાં પણ એ તરફનો વિકલ્પ છે ને, વ્રત આદિનો વિકલ્પ છે ને, એટલે એ જેટલો વિકલ્પ છે એટલો સ્વભાવ છે એટલો આશ્રવ છે. એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં 3 કસાયનો અભાવ છે પણ હજુ વ્રત આદિનો વિકલ્પ છે, તેથી તે શુભભાવ છે અને તેથી એટલો આશ્રવ છે. એટલે એ તદ્દન નિરાશ્રવ નથી. છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળાને સાશ્રવ સંકિતિ કયા છે. જે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન છે એમને આશ્રવ સહિત સંકિતિ કયા છે. હજી એમને આશ્રવ છે કેમ કે હજુ પ્રમાદ દશા છે. રાગ છે, પોતાને ખ્યાલમાં આવે એવો બુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ છઠ્ઠા ગુણસ્થાને છે, એટલે એમ કહ્યું કે એ પ્રમાદ દશા છે. આપણે જે પ્રમાદ માનીએ છીએ એવા પ્રમાદની અહીંયા વાત નથી, આ તો મુનિની વાત છે. મુનિની શું વાત કરવી? જે 7મે ગુણસ્થાને વારંવાર જાય છે એવા મુનિ જયારે છઠ્ઠે ગુણસ્થાને છે ત્યારે એમને જે શુભ વિકલ્પ છે એને અહીંયા તો પ્રમાદ કયો છે. અને એ પ્રમાદ એ અપેક્ષાથી કયો છે કે પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે સ્થિર નથી અને શુભભાવમાં રહ્યા. શુભભાવમાં જેટલો સમય ગયો એ શુદ્ધ ભાવની અપેક્ષા એ પ્રમાદ છે. કે છે કે છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વાળાને શાસ્ત્રવ સંકિતિ કયા છે કેમ કે હજુ પ્રમાદ દશા છે. વ્રત, તપ, દયા આદિના વિકલ્પ છે. તેથી ત્યાં પણ જ્ઞાન ચેતનાથી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન છે. ત્યાં પણ જ્ઞાન ચેતનાથી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન છે. ત્યાં પણ છઠ્ઠા ગુણસ્થાને પણ એ તો છે જ, કેમ કે જ્ઞાન ચેતના અનુભવાય છે ને, એટલે દ્રઢ શ્રદ્ધાન છે, સમ્યક શ્રદ્ધાન છે, જ્ઞાન પણ છે, દ્રષ્ટિ પણ સ્વરૂપ તરફ રહે છે. તે છતાં પણ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની દશા નથી, ત્યારે એ દશાને અહીંયા પ્રમત દશા કહેવામાં આવી છે. એ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનની દશા છે જે વિકલ્પ છે. પરંતુ જ્યારે અપ્રમત દશા થાય એટલે વિકલ્પ વિનાની દશા થાય, નિર્વિકલ્પ દશા થાય છે, ત્યારે તે પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરે છે. કોઈ વિકલ્પ નથી. ત્યાં વિકલ્પ નથી એટલે બુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ તો નથી, પણ ત્યાં પોતાને પણ ખ્યાલમાં ન આવે એવો અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ હોય છે. પણ એવા અબુદ્ધિપૂર્વકના રાગને અહીંયા ગણતરીમાં લીધો નથી, એટલે એને ગૌણ કરીને અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે કે ધ્યાનમાં એ 7મા ગુણસ્થાને પોતાના સ્વરૂપમાં એવા જામી જાય છે કે ત્યાં જ્ઞાન, જ્ઞાતા, જ્ઞેય અને ધ્યાન, ધ્યાતા, ધ્યેય
એનો એવો કોઈ ભેદ રહેતો જ નથી. જ્ઞાન જ્ઞાતા જ્ઞેયનો ભેદ પણ રહેતો નથી કે ધ્યાન ધ્યાતા ધ્યેયનો પણ કોઈ ભેદ રહેતો નથી. આવી દશા અપ્રમત દશા મુનિને 7મા ગુણ સ્થાને હોય છે. આ અંતરંગ ચારિત્રની વાત થઈ. એવા મુનિ કે જેને બાહ્યમાં શુદ્ધ દ્રવ્યલિંગ છે, 28 મૂળ ગુણ સહિત બરાબર દ્રવ્યલિંગ છે, અતિચાર વિનાનું દ્રવ્યલિંગ છે, અને સાથે એવું જ ભાવલિંગ છે, પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં ચાલ્યા જાય છે. અને જ્યારે એ અપ્રમત દશામાં 7મા ગુણ સ્થાને છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં એ એવા જામી જાય છે કે ત્યારે જ્ઞાન જ્ઞાતા અને જ્ઞેય એવો ભેદ રહેતો નથી કે ધ્યાન ધ્યાતા અને ધ્યેય એવો કોઈ ભેદ રહેતો નથી. આ ચારિત્રના અંતર વૈભવની અપૂર્વ વાત છે. આવો ચારિત્રનો વૈભવ છે. આવો વૈભવ મુનિને પ્રગટ થયો છે. અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ એટલે બુદ્ધિમાં આવે નહીં તેવો, કેમ કે હજી કસાય પડ્યો છે ને, સંજુલન કસાય, એટલે એ અપેક્ષાથી એ કહેવામાં આવ્યું. કેમ કે હજી તદ્દન કસાય રહિત દશા થઈ નથી. 12મા ગુણસ્થાનની દશા આવે છે ત્યારે બધા જ કસાય ચાલ્યા જાય છે. એટલે જે ખ્યાલમાં પણ ના આવે કેવડી ગમે છે એવા અબુદ્ધિપૂર્વકના રાગની વાત કરી છે. 10મા ગુણસ્થાને પણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે એવો અબુદ્ધિપૂર્વકનો લોભ હોય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આપણે જે કહીએ છીએ એમાં ક્રોધ અને માન છે એ દ્વેષ છે, અને માયા અને લોભ છે તે રાગ છે. એટલે એવો અબુદ્ધિપૂર્વકનો રાગ એટલે એમને એવો લોભ. હવે એમાં લોભ તો શું હોય, પોતે તો સ્વરૂપને વિશે રહ્યા છે. એટલે એવો કોઈ પોતાને પણ ખ્યાલમાં આવે બુદ્ધિપૂર્વકનો એવો કોઈ લોભ નથી, પણ એ પડ્યા છે. અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં જે છે તે પડ્યા છે. પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહ્યા છે ને ત્યારે પણ એટલી અપેક્ષાથી એ કહેવામાં આવે છે. હજી પૂર્ણપણે બધા કસાયનો અભાવ થયો નથી. 12મા ગુણસ્થાનની દશામાં સર્વ કસાય રહિત થઈ જાય છે. એટલે 12મા ગુણસ્થાને ચારે ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થાય છે, અને પછી શુક્લ ધ્યાન પ્રગટેને 13મા ગુણસ્થાનની દશા થાય છે, કેવળ જ્ઞાન થાય. પણ મુનિની દશા તો અદ્ભુત છે. ગુરુદેવ અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાન જ્ઞાતા જ્ઞેય અને ધ્યાન ધ્યાતા ધ્યેયનો કોઈ ભેદ રહેતો નથી. એવી અપૂર્વ દશા મુનિને 7મા ગુણસ્થાને હોય છે. અને આ ચારિત્રના અંતર વૈભવની વાત છે, અપૂર્વ વાત છે. આવો ચારિત્રનો વૈભવ મુનિને પ્રગટ થયો હોય છે. એટલે એવા મુનિ જયારે 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાને છે ત્યારે એ કહે છે કે અમે અમારા આત્મ વૈભવથી તમને સમજાવીશું. આવો એમનો આ વૈભવ છે, આવો આત્મ વૈભવ છે. આગળ ગુરુદેવ કહે છે કે પ્રમત્ત અવસ્થાનો ત્યાગ થતા, એટલે 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાને જે દશા છે એ પ્રમત્ત અવસ્થા, જેમાં શુભભાવ રહ્યો છે, ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારના શુભભાવ છે. એવો શુભભાવ છે કે હું મારા સ્વરૂપને વિશે સ્થિર થઉં, એવો શુભભાવ, ઉત્કૃષ્ટ શુભભાવ, પ્રભુ પ્રત્યેનો એવો સ્તુતિનો ભાવ કે જેમાં ભક્તામર સ્તોત્રની રચના થઈ જાય, એવો શુભભાવ. પણ એ પ્રમત અવસ્થા છે. અને એ પ્રમત અવસ્થાનો ત્યાગ થતા 7મા ગુણસ્થાને અપ્રમત અવસ્થા પ્રગટ કરે છે મુનિ. એની અહીંયા હવે વધારે વાત કરતા ગુરુદેવ સમજાવે છે કે 7મા અપ્રમત ગુણસ્થાને પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન હોય છે. એકમાત્ર પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન છે. 68મા પાના ઉપર અહીંયા કહે છે કે પરમાત્મા પ્રકાશમાં આવે છે કે જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનો વિકલ્પ ઉઠે છે ત્યાં સુધી તે આશ્રવ છે, એટલે સાશ્રવ છે, નિરાશ્રવ નથી. 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાને એવો વિકલ્પ ઉઠ્યો કે હું મારા સ્વરૂપને વિશે રહું, મારા સ્વરૂપને વિશે જ ચિંતા કરું. તો એવો વિકલ્પ, પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનો વિકલ્પ, એ વિકલ્પ છે. તો એ વિકલ્પ છે ત્યાં સુધી એ શુભભાવ છે, એટલે આશ્રવ છે, એટલે આશ્રવ છે, નિરાશ્રવ નથી. પણ 7મા ગુણસ્થાને કોઈ વિકલ્પ નથી, એટલે નિરાશ્રવ કહેવામાં આવ્યા છે. ત્યાં તો વિશેષ એમ વાત કરી છે કે મહાવ્રતનો જે શુભરાગ છે તેને જે ઉપાદેય માને
તેને આત્મા હે છે, અને જેને આત્મા ઉપાદેય છે તેને સર્વ રાગ હે છે. ક્યાં આવી વાત કરી છે? પરમાત્મા પ્રકાશમાં આવી વાત કરવામાં આવી છે. શું કહ્યું છે પરમાત્મા પ્રકાશમાં? પહેલું તો એમ કહ્યું કે જ્યાં સુધી પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાનો વિકલ્પ ઉઠે છે ત્યાં સુધી તે સઆશ્રવ એટલે શાસ્ત્રવ છે, નિરાશ્રવ નથી. અને ત્યાં વધારે તો એટલે સુધી વાત કરી દીધી છે કે મહાવ્રતનો જે શુભ રાગ છે તેને જે ઉપાદેય માને તેને એટલા અંશે આત્મા હે થયો એમ કહેવાય. ઉપાદેયપણું તો સ્વરૂપનું જ હોય. મહાવ્રત ને ઉપાદેય માનવા જેટલો સૂક્ષ્મ રાગ, એટલો શુભ ભાવ એ છે તો એટલો એમને માટે એ આત્મા હે થયો. એટલે કહે છે કે મહાવ્રતનો જે શુભ રાગ છે તેને જે ઉપાદેય માને તેને આત્મા હે છે, અને જેને આત્મા ઉપાદેય છે તેને સર્વ રાગ હે છે. ગમે તેવો શુભ ભાવ છે તે હે છે. હે એટલે છોડવા લાયક છે. હે છે એટલે છોડવા લાયક છે. ઉપાદેય છે એટલે ગ્રહવા લાયક છે. મુનિરાજ 7મે ગુણસ્થાને સર્વ વિકલ્પ છોડીને, સર્વ વિકલ્પ તોડીને, સર્વ વિકલ્પથી રહિત થઈને એક સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરે છે, સ્વરૂપને વિશે જ રહે છે. આવી અપ્રમદ દશા નિરાશ્રવ છે. વળી જ્યારે તે પોતાના સ્વરૂપનું જ ધ્યાન કરે છે તે કાળે જે જ્ઞાન ચેતનાનું તેમણે પ્રથમ શ્રદ્ધાન કર્યું હતું તેમાં તે લીન થાય છે અને શ્રેણી ચડી કેવળ જ્ઞાન ઉપજાવી સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના રૂપ થાય છે. પછી સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના રૂપ થાય છે. પછી જ્ઞાન ચેતના રૂપ જ થઈ જાય છે, બહાર આવતા જ નથી. એની વાત હવે આગળ સમજાવે છે. કહે છે કે સમ્યક દર્શનમાં શ્રદ્ધાન કર્યું હતું કે હું તો શુદ્ધ એક જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, પણ હજુ આશ્રવ રહિત થયા ન હતા. 6ઠે ગુણસ્થાને પણ કાંઈક અસ્થિરતા હતી. હવે તે અસ્થિરતા ટળી અને પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય છે, સ્થિર થાય છે. ત્યારે આ 7મા ગુણસ્થાનની વાત છે. ત્યાં એ શ્રેણી ચડે છે. 7મા ગુણસ્થાનના પણ 2 ભાગ છે. બીજા ભાગમાં એ શ્રેણી ચડે છે. પહેલા ભાગમાં તો 7મે છઠ્ઠે 7મે છઠ્ઠે છે. 7મેથી છઠ્ઠે આવે છે, ફરી પાછા 7મે જાય છે, 7મે છઠ્ઠે થાય છે. તો જે શ્રેણી ચડે છે એની વાતને અહીંયા લીધી છે કે આ 7મા ગુણસ્થાનની વાત છે. અને એમાં પછી ઉગ્ર પુરુષાર્થ કરી અને શ્રેણી ચડે છે, અને શ્રેણી ચડીને કેવળ જ્ઞાન ઉપજાવી અને સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના રૂપ થાય છે. મુનિરાજને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર થયું છે. પણ જ્યાં સુધી હું શુદ્ધ છું, પૂર્ણ એક જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એવી વૃત્તિનું ઉત્થાન છે ત્યાં સુધી, જો કે ત્યાં મહાવ્રતનો વિકલ્પ નથી, છતાં સઆશ્રવ દશા છે. જો પરમાત્મા પ્રકાશમાં જે વાત કરી એનાથી આગળ વધીને ગુરુદેવે જે આ વાત કરી છે ને, બહુ સરસ વાત કરી છે. વિકલ્પની વાત જે કે મહાવ્રતનો વિકલ્પ, એ મહાવ્રતનો વિકલ્પ તો નથી, પણ હજી એવું વૃત્તિનું ઉત્થાન છે કે હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એવું, હું પૂર્ણ છું એવું, હું શુદ્ધ છું એવું વૃત્તિનું ઉત્થાન છે. ત્યાં સુધી પણ શાસ્ત્રવ દશા છે. મુનિરાજની દશાની અહીંયા તો વાત કરી છે. 7મા ગુણસ્થાનની કેવી દશા હોય, કેવી અદભુત દશા હશે. હું શુદ્ધ છું, હું પરિપૂર્ણ છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, હું બીજું કાંઈ નથી એવું વૃત્તિનું ઉત્થાન છે. ત્યાં સુધી પણ એક આશ્રવ સહિત દશા કહી દીધી. કેટલી બધી સૂક્ષ્મ વાત કરી છે. એટલે આપણે 7મા ગુણસ્થાનની દશાને ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. ઘણી વાર આપણે ઉતાવળ કરી અને ઘણી વખત આપણે એવા વિધાનો કરી દઈએ છીએ કે સીધું જ કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું, અને ના, એ વાત બનતી નથી. એ વાત બનતી નથી. વચ્ચે આપણે એક વખત એ ચર્ચા ચાલી હતી કે ભરત મહારાજાને સીધું જ કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું. ના, પણ એ વાત બનતી નથી. કેમ કે 7મા ગુણસ્થાનની અદભુત દશા છે, અને એ અદભુત દશાનો આપણે હજી બરાબર વિચાર નથી કર્યો ને, એટલે આપણને એ બધા વિશે કઈ સમજાતું નથી. જેમ પેલો 4થા ધોરણમાં છોકરો ભણતો હોય ને, એ કહી દે કે હું
બસ પછી કે એસએસસી કરીશ ને પછી ડોક્ટર થઈશ ને પછી કાર્ડિયોલોજીસ્ટ થઈશ ને પછી મોટા ઓપરેશન કરીશ, પણ એને હજી ભાન નથી કે કેમ થવાય છે બધું. હા, એવી વાત છે. એટલે સાતમા ગુણસ્થાનની દશાને ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. જો અહીંયા તો ગુરુદેવે કેટલું સુંદર સરસ રીતે સમજાવી સૂક્ષ્મતા કે મુનિરાજને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર્ય થયું છે, પણ જ્યાં સુધી હું શુદ્ધ છું, હું પૂર્ણ છું, હું એક જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એવી વૃત્તિનું ઉત્થાન છે, ત્યાં સુધી જોકે ત્યાં મહાવ્રતનો વિકલ્પ નથી, છતાં સઆશ્રવ દશા છે. તેને સવિકલ્પ નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ કહે છે. અને જ્યારે તે અંતર્બાહ્ય જલ્પથી રહિત, અંતરજલ્પ અને બાહ્ય જલ્પથી રહિત, સર્વ વિકલ્પ રહિત થઈને સ્વ સ્વરૂપમાં જ ઠરી જાય છે, લીન થઈ જાય છે, ત્યારે સમાધિની દશા પ્રગટ થાય છે. ત્યાં સ્વરૂપ સ્થિરતાની જમાવટ વધતા વધતા પૂર્ણ આનંદ અને પૂર્ણ કેવળ જ્ઞાનની દશા પ્રગટ થાય છે, અને ત્યારે તે સાક્ષાત જ્ઞાન ચેતના રૂપ થાય છે. આવી વાત છે. આનો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. બહુ સુંદર વાત છે. આવી ચારિત્ર્યની અદ્ભુત વાત આપણા પુણ્ય હોય તો આપણને સાંભળવા મળે એવી વાત છે. અદ્ભુત વાત છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રકાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદ તે વરતે જયતે પ્રણમુ પદ તે વરતે જયતે